وہ ہماری ایک سسٹر تھی کے پی سے تعلق رکھنے والی، پٹھان لکی مروت علاقے سے. انہوں نے ایک بڑا کریٹیکل کوشچن کیا اور بالکل درست کوشچن کیا، درست انداز میں کیا. کوئی اس میں نہ لہجے کے اندر کوئی بدتمیزی تھی، نہ کوئی انداز ایسا تھا کہ جس میں لگے کہ وہ کوئی ٹونٹ کر رہی ہیں. وہ تو درد رکھ رہی تھی. الحمدللہ سے تو انہوں نے کوشچن کا آغاز کیا ہے. فرسٹ آف آل الحمدللہ. لیکن پتہ نہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں تھے. مولویوں کے پاس بیٹھنے کی یہ بھی ایک نحوست انسان پہ پڑ جاتی ہے کہ وہ مولویوں کے چشمے سے چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. یہ دو سوال ایسے ہیں جو مسلمانوں کے گلے کا کانٹا ہے، اس لیے کہ اس کا جواب دیتے ہوئے انہی لوگوں کے نام آ جائیں گے جن سے سوال پوچھا جا رہا ہے. لو سنو، دو سوال. نمبر 1، مسلمانوں کی تباہی کی وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ سوسائٹی کیوں کولیپس ہو رہی ہے؟ غلط جواب تو اس کا دیا جا سکتا ہے، صحیح جواب دیا نہیں. ختم، بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے، گیا. تو آپ تخت مشق بن جائیں گے. نمبر 2 کہ سارے اسلامک کنڈکٹ کرنے والے گیٹ اپ والے لوگ، ان کے کرتوت اتنے برے کیوں ہوتے ہیں کہ بھئی سارا گیٹ اپ ہے مسلمانوں والا، داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے، نمازیں بھی ہیں، پردہ بھی ہے، صبح شام قرآن بھی پڑھنا ہے، اور مدرسے کام بھی چوک کے رکھے ہوا ہے. اینڈ ہمارے علماء ان کو کال آؤٹ کیوں نہیں کرتے، اسپیسیفکلی پیڈوفائلز کو؟ جو کام ایک دنیا دار بندہ چھپ کے کرتے ہوئے ڈرتا ہے، مولوی مسجد میں جنازے کی چرپائی پہ کسی بچے کے ساتھ وہی کام کرنے کے لیے آمادہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے بھائی. اس کا جواب چونکہ دینا مشکل ہے، اس کے ساتھ مفادات وابستہ ہے، اس اعتبار سے کہ ظاہر مولوی خلاف ہو جائیں گے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ سوال کرنے والے کوئی غلط کہہ دو. یعنی میں اگر بلی کو غائب نہیں کر سکتا تو آنکھیں تو بند کر سکتا ہوں نا. ہاں، یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنا ہے کہ جی آپ کا سوال ہی غلط ہے. اچھا، جواب میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سوال میں تکرار پائی جاتی ہے، کنفلکٹ پایا جاتا ہے. ایک طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ معاشرہ اسلامک ہے، اور دوسری طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پر نشاور چیز بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، بدکاری بھی کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہوتی ہے، اور وہاں پہ سود بھی عام ہے. یہ تو آپ کا سوال ہی غلط ہے. آپ نے جو سوال کیا میرے حساب سے کانٹرڈکشن ہے. آپ نے کہا میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے اور میرے معاشرے میں پیڈوفائل ہے، دونوں میں ٹکرا رہے ہیں. کوئی بھی اسلامک ماحول میں پیڈوفائل ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو ماننا پڑے گا آپ کے سوال میں خطا ہے، پہلے بار یا دوسرے بار. ہاں کہ نہیں؟ سمپل. میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے، پیڈوفائل ہے. وہ اللہ کے بندے، مسئلہ اس سسٹر کا نہیں ہے، مسئلہ ان کا ہے کہ جنہوں نے اسلامک لبادہ اڑا ہوا ہے اور کام ان کے جو ہیں وہ شیطان والے ہیں. یہ تو ان کو کہو کہ تمہارے قول اور فعل کے اندر تضاد ہے، بجائے یہ کہنے کے کہ ان مذہبی لبادہ اوڑھنے والے لوگوں کے قول اور فعل میں تضاد ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے سوال میں تضاد ہے. اندازہ کرو. اچھا، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں صرف کرٹیسزم کر رہا ہوں، اینڈ پہ میں جواب بھی دوں گا اس سوال کا. یہ مشکل ترین سوال ہے، اس کا جواب انجینئر صاحب آپ کو دیں گے انشاءاللہ اینڈ پہ. وہ جواب میں اینڈ پہ دوں گا. پہلے تو صرف میں اس کی انجینئرنگ کرتا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ جو اس نے بولا. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے جو جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ سسٹر آپ اپنے سوال کے اوپر غور کریں. آپ کو کم از کم 10 بار سوچنا چاہیے تھا کہ آپ یہ کیا سوال کر رہی ہیں، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گی. اسی لیے کبھی بھی کسی پہ الزام لگانے کے پہلے 10 بار سوچو. اگر یہ آپ اللہ کے دربار میں سوال کریں گے آپ تو پھنس جائیں گے میرے بہن. آپ کو معافی مانگنا چاہیے. دیکھو اندازہ کرو آپ اللہ کو کیا جواب دیں گی کہ آپ ان شریف شکلوں کے اوپر الزام لگا رہی ہیں. اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ میڈیا کو سن سن کے ریپیٹ کرتے ہیں. دونوں تو صحیح ہو ہی نہیں سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے اصلی اندر دا اپنا وہ چھپیا مسئلہ سی نا، وہ اینڈ تے انہوں نے کڈیا. یہ انہوں نے نکال کے بتا دیا کہ یہ پیچھے ساری ڈرامہ بازی جو انہوں نے کی وہ ان کو کیوں کرنی پڑی. اینڈ پہ انہوں نے نکالا کہ یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، ایسا کوئی نہیں ہوتا. مولوی بچوں کے ساتھ منہ کالا کوئی نہیں کرتے، یہ داڑھیوں پگڑیوں والے بڑے شریف لوگ ہیں، یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے. یعنی ڈاکٹر صاحب ڈینائل موڈ میں چلے گئے. یعنی کبوتر نے بلی تو نہیں غائب کر سکتا تھا، آنکھیں بند کر لی. کیوں آنکھیں بند کی؟ سٹیج پہ انہی فرقوں کے لوگ اور سامنے بھی انہی کے داڑھیوں والے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ آخری پروگرام ہی ہونا تھا. پروگرام تو پھر مر جاتا. وہ پروگرام تو مر گیا، وہ بھی لکی مروت رہی ہے جتو دی وہ سسٹر ہے. یہ وجہ تھی. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے قرآن کی آیت وہاں پہ فٹ کر دی. سوال میں پیچھے رہ گیا جو اس بیچاری کا ایمان پوڑ کے رکھ چڑیا. دونوں تو صحیح ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر دونوں صحیح ہے تو قرآن میں غلطی ہے. نعوذ باللہ. کدھر قرآن میں لکھا ہے کہ بچوں کے ساتھ زنا کرو؟ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6. جب بھی کوئی انفارمیشن آتا ہے آپ تحقیق کرو اسے دہرانے کے پہلے. قرآن کی آیت فٹ کی سورہ الحجرات کی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے اہل ایمان، اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تصدیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم اگنورنس میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں تم پھر اس پر شرمندہ ہو. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تم نے بغیر تحقیق کے اتنی پیاری صورتوں کے اوپر اتنا گھنونا الزام لگا دیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی تو یہی کام کیا، آپ نے تحقیق کر لی تھی کہ مدارس کے اندر یہ کام ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. لو سامو، ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی کام کیا جو اس عورت کے اوپر، وہ حالانکہ اس عورت نے جو بات کی وہ بالکل درست تھی، اس کے فگرز موجود ہیں،
लेकिन डॉक्टर साहब ने बगैर तहकीक के कह दिया कि वो औरत गलत है। डॉक्टर साहब आप भी तहकीक कर लेते ना, डॉक्टर साहब को तहकीक है, उनको खूब पता है, बड़े अच्छे तरीके से पता है, लेकिन वही मजबूरी है उठना बैठना मौलवियों में। एंड पे जो खतरनाक जुमला बोला है ना, उससे मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। एक तो ये कि फासिक खबर लेकर आए तहकीक करो, इसको उसके ऊपर फिट किया बजाय इसके कि खुद तहकीक करते। पाकिस्तान के फिगर्स शाये हुए हैं ऑफिशियली कि रोजाना 12 बच्चों के साथ ज्यादती रिपोर्ट होती है पाकिस्तान में। 2023 में 4000 बच्चों से, इससे ज्यादा बच्चे हैं, 4200 कुछ हैं जिनके साथ जिनसी ज्यादती रिपोर्ट हुई है। जो रिपोर्ट नहीं हुई वो इससे भी ज्यादा है। और 2024 जो ये साल गुजर रहा है, इसके पहले 6 महीनों में 1600 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। लिहाजा उस सिस्टर ने जो सवाल पूछा था वो मीडिया का प्रोपेगेंडा नहीं है, ये गवर्नमेंट के फिगर्स हैं, एफआईआर रजिस्टर है। अल्लाह ना करे डॉक्टर साहब कि आपकी फैमिली या आपके जानने वालों में से किसी के साथ ऐसा हो। जो सबसे आखिरी जुमला था जिसकी तरफ आप लोगों की तवज्जो नहीं गई, वो 6 मिनट का क्लिप है। आखिर में जो उन्होंने जुमला बोला, उन्होंने कहा, एक तो बीच में उन्होंने 3 दफा बोला कि सिस्टर आप माफी मांगे, आपका सवाल गलत है, और वो भी बेचारी सीधी थी, उसने माफी मांग भी ली। को मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर मेरा यही सवाल है कि वहां पे यही रिलीजन बहन जी, आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। ओके सर, मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है, आप गलत है। और ठीक किया, पब्लिक में इसी तरीके से बिहेव करना चाहिए। हो सकता है कोई उधर मुजाहिद मिलत ना उठ जाता कि आप ये कर रहे हैं। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो आखिरी जुमला बोला वो यही बोला है, बिल्कुल टीएलपी वाला जुमला बोला उन्होंने। उन्होंने आखिर में कहा कि आप 25,000 लोगों की मौजूदगी में इस्लाम पर तोहमत लगा रहे हैं। आप सारे मजमे में दोहरा रहे हैं, हजारों का मजमा है, 20,000 25,000, और आप ये कह रहे हैं मेरा इस्लामिक माशरा है, फिर को पीडोफिलिया है, अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे हैं मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे हैं मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਜੀ ऐसे लोगों ਤੇ जिन्हों का दिफा करने पीछे तुसी कबूतरा रखा बंद कर रहे हो। इस्लाम पर तोहमत, यानी जो मौलवी बच्चों से मुंह काला करते हैं उनके खिलाफ बात करना इस्लाम पर तोहमत है। जो मौलवी तबलीगी जमात की आड़ में हिरवन स्मगल करते हैं उनके ऊपर बात करना इस्लाम पर तोहमत लगाना, इस्लाम की पीठ पर तो छुड़ा इन्होंने भोंका है। जब तक इन लोगों को आप कानून के कटहरे में नहीं लाते उस वक्त तक इस्लाम की कोई खिदमत नहीं होनी है। अच्छा तो बाकी इस्लाम की खिदमत ने इधर कुछ भी नहीं निकलना। जब तक कुत्ता ना निकले कुएं से, आप जितने मर्जी डोल निकाल लें, कुएं का पानी कभी पाक नहीं होता। इस्लाम पर तोहमत लगा रही है, कम मौलवी बंदे हुए ने तोहमत इस्लाम पे भी लग दी है। ऐसा साड़ी समझदारी है टोटल। मैंने आपको इसकी रीजन भी बता दी कि वो डिनाइल मोड में क्यों गया है, कबूतर की तरह उसने आंखें क्यों बंद की हैं, क्योंकि उन्हीं मौलवियों के बात उसे जाने। ये सारी बातें करके रायविंड का विजिट हो सकता था, तारक जमीर साहब का इशाया हो सकता था, पैगाम टीवी वालों के साथ जुम्मे की नमाज हो सकती थी। बरेलवी शिया पहले गालियां निकाल रहे थे, देवबंदी वाले हदीस भी गालियां निकालना शुरू कर देते। टूर मुकम्मल हुए बगैर अल्लाह ने जहाज उठा के ना भेजना थी वापस। ये वजह। और ये जितनी बातें मैं कर रहा हूं ये ना समझिएगा ये मैं कोई बदगुमानी कर रहा हूं, ये रियलिटी है। अगर आप समझते नहीं बदगुमानी है तो उसे कहो कि ये फिर जवाब दे इन बातों के जो हम चीजें हाईलाइट कर रहे हैं। पहले उस सिस्टर का सवाल क़यामत तक उधार है डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर, वो जवाब देना है उस बात का, डिनाइल मोड में नहीं करना, जवाब देना है। मैं भी जवाब देता हूं, अब सुनिए आप मेरा जवाब। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहले तो मैं डॉक्टर जाकिर नाइक हफिज़हुल्लाह को उनके बुजुर्गों की खबर दूंगा। 800 से 700 साल पहले हाफिज इब्न कसीर रहिमहुल्लाह ताला ने तारीख इब्न कसीर लिखी। 774 हिजरी में फौत हुए, आज चल रहा है 1446 हिजरी। ये वो खुद लिख रहे हैं, किसी सनद की जरूरत नहीं है। 800 से 700 साल पहले अपने जमाने के बारे में। और हाफिज इब्न कसीर वो हैं जो इब्न तैमिया के शागिर्द हैं, वहाबियों के इमाम है, यानी देवबंद और अहले हदीस उनको अपना बुजुर्ग मानते हैं, बरेलवी भी उनका एहतराम करते हैं। उन्होंने तारीख इब्न कसीर में लिखा कि हमारे जमाने में भी ये हाल है कि कोई बादशाह, कोई अमीर शख्स, कोई ताजिर, कोई फकीह यानी मुफ्ती से भी ऊपर का दर्जा, उलमाए हक यानी के कोई काजी ऐसा नहीं है जो बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती बदफेली के कभी गुनाह में मुलव्वस ना हो, सवाए उनके कि जिन्हें अल्लाह बचा ले। और फिर उन्होंने लिखा कि मैं तलकीन करता हूं मुसलमान अवाम को कि बचपन में भी अपने बच्चों की हिफाजत करें इन मौलवियों के शर से, और जब ये बच्चे बालिग हो जाए तब भी बचा के रखें इनको। हकीकत बात है, वो इतनी बड़ी दाढ़ी थी यार उसकी बच्चे की, जिसको मुफ्ती अब्दुल अजीज ने जबरदस्ती की है, उसको दरस निजामी में पास होने की लालच लगाई हुई थी। तो अंदाजा करें हाफिज इब्न कसीर उस वक्त ये बात कर रहे थे 700 साल पहले। ये सारा काम उसी तरीके से जारी था, इसलिए उनको ये बात कहनी पड़ी। फिर मियां वाला जो वाकया है, अशरफ थानवी साहब बेचारे 16-17 साल के थे जब ये वाकया हुआ। पता नहीं उनकी मजलूम आंखों के सामने हुआ ये, देवबंद के मदरसे में या किसी और मदरसे में कोई सालाना जलसा था, और नकल कौन कर रहा है? हकीमुल उम्मत अशरफ थानवी साहब। और किताब का नाम है अरवाह सलासा हकायात औलिया, अल्लाह के औलिया की हकायतें। आपस में फोश मजाक भी कर लिया करते थे, इतने फ्री थे कि इस किस्म के फोश मजाक भी आपस में कर लिया करते थे। हम मुफ्ती साहब ने कह रही है यार केड़े औलिया ने फोश मजाक भी कर लेते रहे। नारे सुनो,
सर बुलंद देवबंद, दिमाग बंद देवबंद। कासिम नोतवी ने मदरसा देवबंद बनाया है और रशीद अहमद गंगोई साहब ने, वो चूंकि छोटी उम्र में ही फौत हो गए 47 साल की उम्र में, बाद में उन्होंने इस मदरसे का सिलसिला चलाया। तो एक जलसे के मौका के ऊपर कासिम नोतवी साहब को रशीद अहमद गंगोई साहब ने पब्लिकली 16-17 साल के बच्चों की मौजूदगी में उनकी रूहानी तरबियत के लिए चारपाई पे लटाया और अल्फाज है आशिक सादिक की तरह उनके सीने पे हाथ रखा और करवट उनकी तरफ की, जैसे कोई आशिक सादिक करता है। इधर अल्फाज जरा आपने गौर करना है, आशिक सादिक, और ये आशिक सादिक का वही मतलब है जो आप समझ रहे हैं, क्योंकि कासिम नोतवी ने कहा मियां क्या कर रहे हो, लोग क्या कहेंगे, उनका लोगों को कहने दो, जो बंद दिमाग बंद। 16-17 साल के बच्चों के सामने दो कहते नहीं बापे थे, बाबा की तो है 47 साल की उम्र से कासिम नोतवी फौत हो गया। मेरी इस वक्त कासिम नोतवी जितनी उम्र है, मेरी 47 साल हुई है 4 अक्टूबर 2024 को, मेरी जितनी उम्र थी जब वो फौत हो गया, और वाकया हो सकता है उसका 20 या 25 साल की उम्र में हुआ हो, तो मुफ्ती अजीज भी जो है वो सफेद दाढ़ी वाला था, सामने वाला 20-25 साल का था। यहां पे ये बात रुकी नहीं है, ये टर्मिनेटर 2 आगे आई है, फिर मियां 2 चल रहा होता है ना, मियां 2, ये मियां 2 है। मियां 2 ये है कि तज़किरत रशीद में रशीद अहमद गंगोई के बारे में उनके खुलफा नकल करते हैं कि रशीद अहमद गंगोई साहब कहते हैं एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि कासिम मियां दुल्हन की शक्ल में मेरे पास आए हैं। अंदाजा करो, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने अपनी दुल्हन को कासिम की शक्ल में देखा, उन्होंने कहा कासिम मियां दुल्हन की शक्ल में मेरे पास आए हैं। जो दिहाड़ी पुट्ठी शामा सोचते जाए वही दिमाग चांदियां लेना दे। और कहते हैं कि फिर हमें एक दूसरे से नफा भी पहुंचा, जो एक मर्द को औरत से, वही जो आप समझ रहे हैं। और कहते हैं कि फिर औलाद हुई, और इसकी शरह यह है इस रहमानी ख्वाब की इन्वर्टेड कामर्स में कि जी कासिम नोतवी साहब के मरने के बाद रशीद अहमद गंगोई ने उनके स्टूडेंट्स की कफालत करनी थी। बात वैसे ऐसी हुई, वो छोटी उम्र में फौत हो के बाद में रशीद अहमद गंगोई साहब भी उसको चलाते रहे सारे सिलसिले को। तो ये ख्वाब देख लिया था, तो भाई इसे नकल करने की क्या जरूरत थी, फिर उसकी शरह बयान करने की, इससे आप बच्चों को क्या दर्स दे रहे हैं मुझे बताएं। जब दो उस्ताद एक मदरसे के एक दूसरे को लिटा के आशिक सादिक की तरह लेटे और पब्लिकली 16-17 साल के बच्चों को आप ये मैसेज दे रहे हैं कि कल को आपका उस्ताद बुला के आपको जायज तरीके से अल मोहन्नत के मुताबिक सीनों का फैज देने की कोशिश करे, तो आपने लेट जाना है उस्ताद के कहने पे। और वही मुफ्ती अब्दुल अजीज ने भी बुलाया था फैज देने के लिए, उसने दे दिया। अच्छा, इसके ऊपर इतराज करते हैं, कहते हैं जी इंजीनियर का दिमाग ही खराब है, वो कह रहे हैं कि वो गलत काम कर रहे थे। और भाई ये जो कुछ हो रहा है क्या ये दुरुस्त है? ये किस आयत में, किस हदीस में लिखा हुआ है, और ये कौन सी तरबियत हो रही है? और दूसरी बात, पब्लिक में वो इतना ही कर सकते थे ना, आगे मैंने भी कोई रिपोर्ट नहीं किया, उन्होंने खुद रिपोर्ट किया ख्वाब वाला। दरमियान का मिसिंग लिंक जो है वो आप खुद जोड़ लें, स्टोरी पूरी बनती है। चले आप जो दरमियान वाली है उसको निकाल भी दे, शुरू और आखिर वाली, कोई ये गवारा करेगा ऐसे मदरसे में आप अपने बच्चों को दाखिल कराएं जहां के बुजुर्गान दीन ये हरकतें कर रहे हैं? अब मुझे बताएं जिनके बुजुर्गान दीन ये हरकतें कर रहे हैं उनके सामने बैठ के आपने फिर सिस्टर को यही कहना ना कि सिस्टर आपका सवाल ही गलत है, ये कैसे हो सकता है कि इस्लामिक मुआशरा हो और वहां ये हो? जी ऐसे हो सकता है कि देवबंद भी इस्लामिक है और वहां ये सारा कुछ होता है, और आज तक लेगेसी ट्रांसफर है। हाफिज इब्न कसीर को तो किसी ने नहीं कहा कि हज़रत ये कैसे हो सकता है कि फकीह हो और ये काम करता हो। जी हाफिज इब्न कसीर ने लिखा है, और हाफिज इब्न कसीर इंजीनियर साहब की वीडियोस देख के मुतासिर नहीं हुए थे, वो 700 साल पहले है। और फिर छोड़ दें यार, मुझे तो हाजी अब्दुल वहाब साहब ने रायविंड में उन जमातों के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, ऐसे बच्चों को जो लेके जाती हैं जो टीनेजर्स हैं, जब तक कि उनके बड़े भाई या वालिद उस जमात में ना हो, वो कहते थे बच्चों को जमात में नहीं लेके जाना। इतने वाकयात रिपोर्ट हो रहे थे। तो हाजी अब्दुल वहाब साहब के दिमाग में कीड़ा मैंने डाला था, भाई उन्हें रियल टाइम डाटा मिल रहा था कि तबलीगी जमात में सब कुछ हो रहा है। हमारी लाइफ स्टोरी में आके लोगों ने स्टोरी सुनाई है मास्क पहन के कि हम भी गए थे चिल्ले में, हमारे साथ ये हुआ। फिर तंग आके उन्होंने हाजी अब्दुल वहाब साहब ने, मैं जो हजरात तबलीगी जमात का काम चला रहे हैं मैं उन्हें बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बड़े मुखलिस लोग हैं, लेकिन काली भेड़ें मौजूद हैं। जब तक आप ये नहीं मानेंगे ना कि काली भेड़ें मौजूद हैं, उस वक्त तक आप इस्लामियत नहीं कर सकते। सलाम है फिर जनाब गोरे को उन्होंने स्पॉटलाइट फिल्म बना दी है। वेटिकन सिटी आप समझ रहे हैं उनका इमाम कब है? क्रिश्चियंस का। उनके जितने पॉप हैं, उनके सारे जो करतूत हैं वहां की औरतों के साथ और बच्चों के साथ, उन्होंने पूरी वीडियो फिल्म्स बना दी उनके ऊपर। उनके तो कोई क्रिश्चियनिटी के तशख्खुस को नुकसान नहीं हुआ। यहां मौलवियों के करतूत खोले कहते हैं इस्लामी तशख्खुस को नुकसान हो रहा है। तशख्खुस को तो तुम्हारे मौलवी नुकसान पहुंचा रहे हैं जो मुंह काला कर रहे हैं, जुर्म वो कर रहे हैं, हम जिक्र करके नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो नुकसान पहुंचा रहे हैं वो मजलूम है, और जो हाईलाइट कर रहे हैं वो जालिम है। तमाशा लगाया हुआ इन्होंने। और ये जो बदफेली वाला अमल है, कुरान हकीम में बदकारी की इतनी मजम्मत नहीं आई जितनी कौम लूत वाले अमल की मजम्मत आई है। कम से कम 8 जगह के ऊपर कुरान में इसे एड्रेस किया गया जो कौम लूत का वाक़या है। उनमें भी जो सूरह हूद है, सूरतुल हिज्र है, उसमें तफसील के साथ अल्लाह ताला ने उस कौम पर जो अजाब भेजा उसका जिक्र किया। और अजाब यह है कि बस्ती को उठाया गया, उससे पहले बस्ती के जो लोग थे हर एक बंदे को उसके हिस्से का पत्थर लगा और फिर पूरी बस्ती को उलट दिया गया। और यही सजा है ऐसा अमल करने वालों के लिए। अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है। इब्न अब्बास कहते हैं कि बदफेली करने वाले शख्स को
اس علاقے کی سب سے اونچی بلڈنگ سے نیچے گرایا جائے, اگر مر جائے تو ٹھیک ہے, نہ مرے زندہ بچ جائے تو پھر پتھر مار کے اسے ہلاک کر دیا جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی سزا دی تھی. اندازہ کریں کتنی سخت سزا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو, اور یہ دونوں ملعون ہیں بشرطے کہ بالرضا کر رہے ہیں. اگر زبردستی کسی کے ساتھ ہوا ہے نا تو صرف پھر کرنے والے کو قتل کیا جائے گا, جو مظلوم ہے اس کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں جاری ہوگی. کیا الفاظ ہیں کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کرو, اور یہ دونوں ملعون ہیں, اللہ کی لعنت ہے ان پہ. اور لعنت اس لیول کی ہے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ قوم لوط کا عمل کرتے ہیں, خواہ وہ کسی مرد کے ساتھ کریں یا عورت کے ساتھ کریں, وہاں بھی آرام ہے یہ والا عمل. اللہ تعالیٰ نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا ان کی طرف قیامت کے دن. اور تیسری حدیث جو ان علماء کرائم کے لیے اور بزرگان بدید کے لیے اسپیسیفکلی, وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ مجھے اپنی امت سے سب سے زیادہ جس گناہ کا خدشہ ہے وہ یہ مرد کی مرد کے ساتھ بدفعلی ہے. ہاں, اس کی پروفیسی موجود ہے جامعہ ترمذی کے اندر. لہذا اس سسٹر کو ہم اینڈ پہ سلوٹ کرتے ہیں ان کی دلیری کے اوپر. بالکل صحیح سوال کیا, اور دنیا کا مشکل ترین سوال کیا. یہ دو سوال دنیا کے مشکل ترین سوال ہے. نمبر 1, مسلمانوں کی تباہی کی وجہ کیا ہے, اور نمبر 2, مسلمان جنہوں نے مذہبی لبادہ اڑا ہوا ہے یہ سب سے زیادہ غیر مذہبی کیوں ہے اپنی نجی زندگی کے اندر. دوسرا سوال اس سسٹر نے کیا, کمال کا سوال تھا, اس سوال میں کوئی غلطی نہیں تھی, اور آپ سے معافی منگوائی گئی جو نہیں بنتی تھی. میں اس ذمہ دار پلیٹ فارم سے اپنی اس سسٹر سے معافی مانگتا ہوں کہ آپ سے جو معافی منگوائی گئی وہ غلط تھی. ہم شرمندہ ہیں کہ ہمارا ایک اسپیکر آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکا, صرف اس وجہ سے کہ وہاں سارے مولوی بیٹھے ہوئے تھے. اگر آپ سمجھتے ہیں یہ وجہ نہیں تو آپ جواب دے لیں. چلو لے آئے فیکٹس اینڈ فگر کہ یہ دیکھیں جی بڑا شفاف قسم کا کردار ہے ہمارے یہ ان لوگوں کا. یہ تھیوریٹیکل باتیں ہیں کہ جی وہ اوریجنل تو اسلامک معاشرہ وہ ہوگا جہاں پہ یہ کام نہ ہوتے ہیں. وہ دسو نا کتنے جے, کیڑے مدرسے جے, کیڑی گلی وچ جے, بتاتے بھی کوئی نہیں, اور تھیوریٹیکل بات کر کے سائڈ پہ ہو جاتے. یہی تو آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ پھر وہ کدھر ہے, صحیح والے دس دو کدھر ہے. جعلی دسی تو سارے دس دے, وہ صحیح بھی دسو. صحیح ہے کوئی نہیں پتا, صحیح جعلی نکل آئے تھے. عام لوگ تو پھر بھی ڈرتے ہیں, یہ لوگ نہیں ڈرتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے اہل ایمان وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. یہ اس سسٹر کے لیے جواب میں دے رہا ہوں, یہ سارے جواب میں اس کے لیے دے رہا ہوں جو اس کو اس وقت دینے چاہیے تھے. کہ سسٹر یہ منافقت ہے اس مذہبی طبقے کی کہ انہوں نے اپنی داڑھیوں اور پگڑیوں کے پیچھے اپنا کردار چھپایا ہوا ہے اسلام کے لبادے میں. یہ بھیڑی ہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, یہ بھیڑی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ, اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے, اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے. ان تقولوا ما لا تفعلون, کہ تم وہ کہو جو خود نہیں کرتے ہو. کیسے لوگوں کو بھاشن دے رہے ہوتے ہیں نیکی کے, باتیں پردے کی کرنا اور خود آ کے بچوں کے ساتھ منہ کالے کرنا, یہ ان لوگوں کا کردار ہے. اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اور مولویوں نے اور مذہبی طبقے نے شکلوں کے اندر پورا دین داخل کیا ہوا ہے. یہ کتنی نورانی شکل ہے جی, تک ہونا جی. ظاہر ہے نہ کو مزدوری کرنی, چندے ہوتے پلنا, اے سی والے کمرے سے نکل کے اے سی والی مسجد میں, اور وہاں سے نکل کے اے سی والی گاڑی میں, نور تو چڑھنا چمڑی ہوتے. کتنا نور ہے جی. اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا. اور اللہ نے کیوں دیکھنا ہے, شکل تو اس نے خود بنائی ہے. شکل سے کیا فیصلہ ہوگا, مال تو وہ دیتا ہے, اس سے کیا فیصلہ ہوگا. دلوں اور امال کو دیکھتا ہے کہ کس کی نیت درست ہے اور امال بھی درست ہو. یہ نہیں کہ شکل جو ہے مومنا اور کرتوت کافنا, شکل داڑیاں پگڑیاں تسمیاں اور کرتوت جو ہے نا بدکاریاں, رزق حرام. تو حقوق العباد کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے. خالی داڑھی پگڑی رکھ لینے سے, حفظ قرآن کر لینے سے, دینی باتیں کر لینے سے, مسجد میں ایک خطیب کی حیثیت سے بیٹھ جانے سے کوئی آخرت نہیں بننے والی اگر آپ نے اپنے کرتوت درست نہ کیے.